how you converge biosciences with computational sciences and the physical sciences. And I think this is what makes Karnataka so preeminent when it comes to technology, when it comes to science and technology. And what we must really appreciate is the foresightedness of the Karnataka government in ensuring that they take this lead in the country. As a result of that, we have actually created two unique centers of excellence. One is the Institute of Biotechnology, Bioinformatics and Applied Biotechnology, that is IBAP, which today is undoubtedly one of the premier institutes that focuses on genomics and bioinformatics and other aspects of applied biotechnology, which is really today's need of the hour. Those of you who have been attending the sessions in BTS would realize the importance of synthetic biology and the marvels of synthetic biology, including what we have seen in recent vaccine development programs. I think many of you would have been very excited to hear the results of the first time ever mRNA vaccines. mRNA vaccines are today a very new concept in vaccine development, where basically instead of using the conventional, traditional viral vectors and using the traditional conventional approaches of coding for any part of the virus and then getting that into the viral vectors is now being replaced with a very exciting synthetic biology approach where you basically code the mRNA for the particular protein transcriptase. And that protein in this case happens to be the COVID-19 spike protein, which now can be actually injected into your system, which then produces the spike protein and evinces an immune response. So you today don't need the virus at all. You can actually just code for a protein and get that into a vaccine very, very quickly. This actually offers a huge opportunity for Karnataka to leapfrog into these new types of vaccines. So when we talk about a vaccine hub, I think we should look at creating these kind of skills and expertise to get into next gen vaccine development and vaccine research and vaccine production. The other thing that COVID has also taught us is the importance of diagnostics. I think surveillance is going to be a very important part of pandemic preparedness and pandemic control. And in this, I think Karnataka has a huge opportunity for startup companies to develop newer and newer technologies that can detect these oncoming new viruses ahead of time and keep our communities safe. I think, as all of you know, today, if anyone gets any kind of fluish symptoms going forward, you will need to do a whole number of rapid tests. These will include COVID tests, chikungunya, dengue, and other common flu viruses. All this will require rapid testing. And I think Karnataka and India have a great opportunity to create these very cheap, rapid tests based on antigens. So any viral antigen can be used for creating these kind of tests. In addition to that, of course, there's also going to be a need of developing antibody tests just to have a zero surveillance of how many people have been infected with what virus and so on and so forth. So this actually expands the bioeconomy in a much bigger way than is even presently anticipated. Then comes, of course, the celebration of the bioeconomy. And as you know, in the bioeconomy, we have already, assessed that Karnataka accounts for 1/3 of the country's bioeconomy of $62 billion. And our aim is that when we hit the target of $100 billion at a national level, Karnataka should be as close to 50% as possible. That is a very aspirational and commendable target, but it can be done. Why do I believe it can be done? Because the bioeconomy encompasses, as I said, in one case, healthcare. And in healthcare, all this time, we've been only focusing on non-communicable diseases. But today, I think infectious diseases are going to be the order of the day.
And we have some very exciting companies in the state which are developing next generation antibiotics, next generation vaccines, and next generation diagnostics. So this can actually add to the very exponential growth of the biopharma sector. As ಇದು 23ನೇ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ACS ರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಣ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬಯೋಟೆಕ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಏನೊಂದು ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಾವು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ 2000ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಥವರು ಈಗಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಸಮಾಜದ ಮನುಕುಲದ ಪರವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಯಾರಿಗೋ ಭಾಳ ಎಂಡು, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನೋ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾರೋ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದು, ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರೋದು ಅಂತನೋಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಇವತ್ತು TB ಅಂತ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಕಾರಣ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋ ಹೇಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ, ಡೈರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಿರೋಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೋವೈನ್ ಸೀಮನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಂಡು ಕರು ಹೆಣ್ಣು ಕರು, ಇವತ್ತು ಬರೀ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಂಥರ ಜೀವನ ಅದೊಂದು ರೂಪ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬಯೋಫಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಹೇಗೆ. ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ ಅನ್ನೋಂಗಿರ್ತದೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋರು ಬದುಕು ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶ್ರಮಿಕರು, ಅನ್ನದಾತರು, ಅವ್ರ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಬಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಏಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೀಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ ನಾರಾಯಣ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರೋದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಅವ್ರು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ನಾವು. ಉತ್ತರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಪಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು
ಏನೊಂದು 8 MOUಗಳನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೈನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಜೊತೆ ನಾವು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಆ್ಯಂಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಆ್ಯಂಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಏನು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಏನೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ದೇಶ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪು, ಸೆಮಿನಾರು, ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನು ಜಾಯಿಂಟಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು, ಇವಾಗ 8 ಒಡಂಬಡಿಕೆ